सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां। खबर जो मुद्दा बने लैके खबर जो मुद्दा बने दे विच गल अज सेहत विभाग की वड्डी लापरवाही दी मामला अमृतसर दा है ते नाल ही गल करांगे सूबे दी कानून व्यवस्था दी। सवालां दे घेरे विच है ते नाल ही गल गुआंढी सूबियां दी भी। शुरुआत करन जा रहे हैं अमृतसर तो। अमृतसर दे विच सेहत विभाग की वड्डी लापरवाही सामने आई है। इत्थे एक लैब दे विच होए 900 तो वध टेस्ट पॉजिटिव आ गए। हालांकि जदों सच्चाई सामने आई तां जांच बिठा दी गई। सारे मामले का खुलासा उस वेले होया जदों कुछ डॉक्टर ने दोबारा टेस्ट करवाउण दी सोची। अमृतसर ਦੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਲੈਬ 'ਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 5 ਮਈ ਨੂੰ ਲੈਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਨ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਥੇ 932 ਸੈਂਪਲ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਹੀ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ। दरअसल किसी गलती की वजह करके सारे सैंपल ही इन्फेक्टेड हो गए सन। इसका खुलासा उस वेले होया जदों पॉजिटिव रिपोर्ट वाले 932 लोगों च शामिल 5 डॉक्टरों नूं कुछ शक होया। बिल्कुल सेहतमंद होने करके 50 डॉक्टरों ने अगले दिन फिर टेस्ट करवाया जो नेगेटिव निकलिया। इस बार ऐसे हो गया कि स्टाफ का ही सैंपल गया और स्टाफ में ही ये प्रॉब्लम आ गई, तो हमने फिर ये मुद्दा उठाया कि ऐसा क्यों हुआ है कि हम सारे के सारे पॉजिटिव कैसे आ गए। हम लोग 5 लोग हैं यहाँ पर इवनिंग स्टाफ के, और पांचों के पांचों सैंपल एक साथ ही लिए गए और सारे अच्छे से मतलब सैंपल कलेक्शन भी हुआ था, तो पांचों की रिपोर्ट एक साथ पॉजिटिव आ गई और सबकी रेंज भी एक जैसी आई थी। इसलिए भी हमें लगा कि ये मतलब कि क्या हो गया हमारे साथ। वैसे तो थोड़ी देर के लिए तो हम लोग बहुत शॉक्ड हो गए। भरोसेयोग सूत्रों तो मिली जानकारी मुताबक जिस कंटेनर च सैंपल रखे गए सन वो कंटेनर ही इन्फेक्टेड सी, जिस तो बाद सारे सैंपल इन्फेक्टेड हो गए। सिविल सर्जन ने इस लापरवाही की गल नूं कबूलिया है अते जांच दे हुक्म दिते ने। ऐसे तो हम बिल्कुल ठीक थे, कोई सिम्टम नहीं था, हमें बिल्कुल फिट थे, तो हम लोग बिल्कुल बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि ये तो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि डर भी गए थे, हम लोग काफ़ी शॉक थे, तो उस चक्कर में हमने दोबारा अपना टेस्ट रिपीट करवाया। तो जब नेक्स्ट डे रिपोर्ट आई तो वो नेगेटिव आई। तो यही सारा बात हुई थी। लेकिन अब हमने कंप्लेंट वगैरह दी है, सिविल सर्जन सर को भी दी है, रिटर्न में भी दिया है। खैर रिपोर्ट के आधार ते बंदी कार्रवाई की गल कही जा रही है, पर वड्डी लापरवाही जिथे चिंता वधाउण वाली है उत्थे ही सिस्टम ते भी वड्डे सवाल खड़े हुंदे ने। अमृतसर तो अमित शर्मा दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। अगली खबर का रुख करते हैं ते हुण खबर टिकरी बॉर्डर तो, जिथे किसान अंदोलन दे विचाले कोरोना तो जान गवाउण वाली बंगाल दी कुड़ी नूं लैके एक खुलासा होया है। कुड़ी दे पिता ने इल्जाम लगाया कि उन्हां दी धी दे नाल रेप होया सी, जिस तो बाद 4 लोकां दे खिलाफ केस दर्ज करवाया गया। 30 अप्रैल ਨੂੰ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ। ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। पिता के इल्जामों के आधार पर पुलिस ने 4 लोगों खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और DSP की अगवाई च जांच कमेटी का भी गठन कर दिता है। हमने एक दिन हमें दरखास्त दी थी क्योंकि उसकी बेटी मोहन नेता के साथ कुछ गलत हरकत हुई है और दरखास्त के अनुसार उन्होंने अनिल मलिक और अनूप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उनके साथी भी साथ में हैं और मुकदमा दर्ज करने के बाद SIT गठित कर दी गई है। SIT में DSP साहब भादरगढ़ हैं, SHO सिटी भादरगढ़,
CIA टू भादरगढ़, SHO गवर्नमेंट भादरगढ़, साइबर सेल, और मुकदमे की जांच साइंटिफिक तरीके से और टेक्निकली तरीके से। ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਧਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਉਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਝੂਠੀ ਅਣਖ ਦੇ ਲਈ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਸਾਨੂੰ 72 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਭਰਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਬਸ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2012-13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਸੱਦਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿਡ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦਾ, ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ। ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਵੈਲ ਪਲਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭੈਣ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 1:30 ਵਜੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ ਕੀ ਗੱਲ। ਐਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਦਮਰੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਐਸਕੇਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਟ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫੋਕੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਣ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਤਪਾਲ ਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਠਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ 70 ਵਿੱਚ ਗਏ। ਚੰਗੇ ਕੱਲ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਪਠਲਾਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਗਏ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮਾਤਮ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਗਮ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਮਨਜੋਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਸੜ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਸੀ ਅਤੇ ਮਾਸੜ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਮਨਜੋਤ ਮਾਸੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸੜ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਹਰਮਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਸੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮਾਸੀ ਭਾਣਜਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਮਾਸੜ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਨਾੜ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਧਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਰਮਨਜੋਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕਲੌਤਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ 19 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਬਣੂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਸੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਸੜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਰਮਨਜੋਤ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸੀ ਮਾਸੜ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹਰਮਨਜੋਤ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 2 ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਬਾੜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੌਫ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਜੈਂਤੀਪੁਰ ਦਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀਆਂ, ਖੌਫ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਲੁਟੇਰੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਕਬਾੜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਲੁਟੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 1,70,000 ਦੇ ਨਕਦੀ ਤੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਬਾੜੀ ਦੇ ਗੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੈਨ ਤੇ ਜੇਬ ਤੋਂ ਪਰਸ ਤੱਕ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਫਿਸ ਲਿਆਏ। ਆਫਿਸ ਲਿਆਂਦੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੱਟਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਇਹੀ ਹੈਗੇ ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਕੱਢ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਸਾਰੀ ਫੋਲਾ ਫਾਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ 1,70,000 ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੂਮ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ 1,70,000 ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਪਰਸ ਖੋ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ।
ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ। ਐਕਟਿਵਾ ਸਵਾਰ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹ 'ਚ ਦੋ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਸ ਖੋਹ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਢਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰਸ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੇਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਰਤਨਪੁਰੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਟਾਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੜਕੇ ਸੀਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਲੁੱਟਖੋ ਕੀਤੀ। ਲੁੱਟਖੋ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਸੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪਰਸ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕਈ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਚਾ ਤਨੇਜਾ ਵਾਸੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 10 ਰਤਨਪੁਰਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਕੂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਪਰਸ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18। ਹੁਣ ਖਬਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਨਕੋਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਚਾਨਕ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਟਾ ਸਫਾਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਂਸਾ ਨੂੰ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜੋਗਰਾਜ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਰਜੇ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਫੋਲੀਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਜਮਸ਼ੇਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਪਿਸਟਲ, ਇੱਕ 315 ਬੋਰ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ 30 ਬੋਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਰੌਂਦ ਤੇ ਇੱਕ 4 ਰੌਂਦ ਅਲੱਗ 12 ਬੋਰ ਦੇ ਤੇ 3 ਰੌਂਦ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ 6 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 2 ਸਾਥੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੋਗਰਾਜ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਖਬਰ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ।